السلام علیکم۔ آج 8 جنوری ہے اور مغرب کا ٹائم ہے اور ادھر دیکھیں ایسا لگ رہا ہے جیسے صبح ہوئی ہوئی ہے۔ 2-3 دن پہلے بہت زیادہ برف باری ہوئی تھی اور ساری طرف برف کی سفید چادر تھی، لیکن اب بھی ساری اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میلٹ ہو رہی ہے۔ کیا پتہ اب پھر ویکینڈ پہ نہ برف باری ہو جائے۔ تو چلیں جی، آج ہم تھوڑی سی باتیں کر لیتے ہیں۔ مغرب کا ٹائم ہے، ابھی میں مغرب کی نماز پڑھ کر آئی ہوں۔ 3 فرض اور 2 سنت پڑھے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ سب کو بھی پتہ ہونا چاہیے، لیکن آج کل کے بچوں کو نہیں پتہ کہ ہر نماز پڑھنے کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھنی چاہیے۔ کیوں آیت الکرسی پڑھنی چاہیے؟ کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کا ایک پاؤں دنیا میں ہوتا ہے اور ایک پاؤں جنت میں ہوتا ہے۔ یعنی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے آیت الکرسی کی۔ اور آیت الکرسی جو ہے تو وہ قرآن پاک کی سب سے بڑی لمبی آیت ہے، اور یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے بہت کہ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے سے جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری پریشانیوں، مشکلات اور جنات سے بچا دیتا ہے۔ تو جنات جو ہیں اس یونیورس میں انسان کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس یونیورس میں جنات کو بھیجا ہوتا ہے۔ جنات رہتے تھے، جن رہتے تھے اس کائنات میں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تو پھر انسان آ گئے، لیکن ہمارے سے پہلے اس کائنات میں جنات رہتے تھے۔ تو جی، ہمیں مغرب کی نماز کے بعد اور ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مقدس ہے۔ اور آیت الکرسی کے بعد اگر آپ عادت بنا لیں اپنی کہ تینوں کل بھی پڑھ لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ تینوں کل یعنی آیت الکرسی، قل هو اللہ احد، سورۃ اخلاص، سورۃ ناس اور سورۃ فلق پڑھنے سے انسان کے ارد گرد ایک سرکل بن جاتا ہے، اور یہ وہ سرکل ہوتا ہے جس کو کوئی جن کراس نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی جن آپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ تو کتنی بڑی بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے 1445 ایئر پہلے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ہستی کے تھرو ہم سب کو بتا دیا کہ جنات سے بچنے کے لیے، کوئی ڈر سے، کوئی خوف سے، برے لوگوں سے بچنے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پہ پورا ایمان ہونا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ وہی اللہ ہے جو ہماری مشکلات دور فرماتا ہے۔ اور آیت الکرسی لازمی پڑھنی، سیکھ لیں، آپ سب سیکھ لیں، اپنے بچوں کو سکھائیں کہ آیت الکرسی ضرور پڑھنی ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ اگر بچے چھوٹے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، تو گھر سے باہر پاؤں نکالنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں، اور تینوں کل تو لازمی سکھا دیں۔ کل وہ قرآن پاک کی صورتیں ہیں جو کہ لفظ کل سے سٹارٹ ہوتی ہیں۔ کل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے۔ تو آپ اپنے بچوں کو لازمی قل هو اللہ احد یعنی سورۃ اخلاص سکھائیں، لازمی سورۃ ناس سکھائیں، یعنی اپنے بچوں کو سورۃ ناس ضرور سکھائیں، یعنی قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اور سورۃ فلق بھی لازمی سکھائیں۔ یہ تینوں کل ہیں، یعنی تیسرا کل سورۃ فلق ہے، یعنی کل بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات فی العقد، ومن شر حاسد اذا حسد۔ اور جب آپ آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں اور تینوں کل پڑھ کے اپنے اوپر پھونکیں، اپنے اوپر بلو کریں، اپنے بچوں کے اوپر بلو کریں جب وہ گھر سے باہر جا رہے ہیں، تو چاہے وہ اسکول جا رہے ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہیں، شاپنگ پہ جا رہے ہیں، تو لازمی اپنے سب گھر والوں کے اوپر آیت الکرسی اور تینوں کل پڑھ کے بلو کریں، تاکہ سب اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ کے سایہ رحمت میں آ جائیں۔ اور یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے بھی یہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہماری حفاظت کے لیے اینجلز ہوتے ہیں جو ہماری حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے ساتھ رہتے ہیں رات کو، اور ہمیں ہر قسم کے شر سے بچاتے ہیں، جنات کے شر سے بچاتے ہیں، ڈرنے سے بچاتے ہیں، خواب میں ڈرنے سے بچاتے ہیں۔ تو آج سے آپ لوگ یاد کر لیں کہ ہم نے خود اپنے اوپر پڑھنا ہے،
आयत कुर्सी पढ़नी है, 3 कुल पढ़ने हैं, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़नी है और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़नी है। और तीनों कुल तो बहुत छोटे हैं, यानी एक सूरत जो है सूरत इखलास 1 मिनट में आप पढ़ लेते हैं। तो हर सूरत को उसके ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने के लिए ज़रूरी है कि आप हर सूरत को 3-3 दफ़ा पढ़ें, ताकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी आप अल्लाह ताला से, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी दुआ मांगते थे ना अल्लाह ताला से, तो उसको 3 दफ़ा ज़रूर फरमाते थे, 3 दफ़ा ज़रूर अदा फरमाते थे, ताकि उस दुआ में बहुत असर हो जाए और वो हमारी दुआ कभी रायगा ना जाए। जैसे कि है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ है कि जैसे सुबह हो फजर के बाद और असर के बाद शाम हो जाती है, तो जैसे फजर के बाद और असर के बाद आपने 3 दफ़ा बिस्मिल्लाह अज़ीज़ ज़रूर पढ़नी है, ताकि हर इंसान जो है, हर मुसलमान जो है, हर किस्म के शर से, ख़तरे से, बुरे हादसों से, बुरे लोगों से, बुरे दिन और रात के बुरे वक्त से बच सके। तो अभी यहाँ पे भी शाम हो रही है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा'a इस्मिही शै'उन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा'a इस्मिही शै'उन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा'a इस्मिही शै'उन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। और ये आपको ये पता होना चाहिए कि ये वो कलिमात हैं, मुबारक तरीन कलिमात हैं, हदीसें मुबारक हैं। और अल्लाह ताला के कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरत आयतुल कुर्सी नाज़िल फरमाई, सूरत इखलास नाज़िल फरमाई, सूरत नास नाज़िल फरमाई और सूरत फलक नाज़िल फरमाई। ये वो सूरतें हैं जिनकी वजह से आप किसी का कुछ बुरा होना भी हो ना, कोई जादू भी कर रहा हो, कुछ भी बुरा कर रहा हो, किसी के लिए हसद करता हो, कोई किसी का अपनी बुरी नज़र लगाता हो, तो वो जिस इंसान ने पढ़ा होगा वो लाजमी बच जाएगा, उसको कुछ भी नहीं होगा, उसके आसपास वाले लोगों को हो जाएगा। लेकिन जो भी इंसान इन सूरतों के सर्कल के अंदर होगा ना, जिसने सब पढ़ कर तो अपने पर दम किया होगा, अपने पर फूंके मारी होंगी, ब्लो किया होगा, दम किया होगा, तो वो लाजमी हर किस्म की, अल्लाह ताला की मेहरबानी से लाजमी वो हर किस्म के नुकसान से बच जाएगा। ओके जी, अब मैं आयतुल कुर्सी भी पढ़ लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सिय्युहुस समावाति वल अर्दि वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ट्रैवल करने से बहुत डर लगता है, तो जब भी कभी आपने प्लेन में, फ़्लाइट में एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना, तो लाजमी आयतुल कुर्सी और तीनों कुल पढ़ लें अपने ऊपर, और सफ़र की दुआ भी पढ़ लें। सफ़र की दुआ क्या है? सुबहान अल्लज़ी सख़्ख़रा लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। और गाड़ी में बैठने की दुआ है, ये भी कुरान पाक की आयत है। और जो सफ़र की दुआ है, ये भी कुरान पाक की आयत है। और गाड़ी में बैठने की, या एरोप्लेन में बैठने की, या किसी भी चीज़, बस हो या कोई भी व्हीकल, उसमें बैठने की दुआ है, ये भी कुरान पाक की आयत है कि बिस्मिल्लाहि मजरिहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। बिस्मिल्लाहि मजरिहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। बिस्मिल्लाहि मजरिहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। तो ये अज़कार हैं और वो स्पेशल दुआएं हैं जो हर ओकेज़न के लिए इस्लाम ने, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर ओकेज़न के लिए स्पेशल दुआएं सिखा दी हैं, जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी ब्लेसिंग से भर जाती है। तो आप लोग भी, मेरा ख्याल है हर अक्लमंद इंसान चाहेगा कि उसकी ज़िंदगी ब्लेसिंग से भरे और हर दिन और रात के बुरे वक्त से बचे, वो अपने आप को बचा सके, अपने औलाद को, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाई को, अपने रिश्तेदारों को